So first of all, a very good evening to all of you. I'll just welcome to this family, Edital Academy. I hope you have joined a very good academy, very sincere academy. So actually, we call this program as a legendary training program because you all studying in 11th standard. Some of you from state board syllabus, some of you from central board curriculum, NCRT syllabus. Don't worry about that. Anyway, whatever the syllabus is, no problem. We are going to complete all the syllabus. We are going to cover the full portions. Our target is not only to score good marks in your to score centum in your public examination, in your board examinations. Actually, this academy is meant only for the professional courses. So they are training for NEET, and we are training for NEET and JEE Main and some other entrance examinations. So most probably, you all students, some people are preparing for a medical, some of you are preparing for your engineering. So those who are preparing for engineering, we call it as an engineering aspirants. Those who are preparing for medical, MBBS, so we call it as a medical aspirants. So don't worry that. So don't worry about, just forget about all your burdens, all your difficulties. So we are going to make you training. ஸோ நிறைய பேர் நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்களா இருப்பீங்க எல்லாருமே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்கூல்ஸ் இல்லையா ஸோ யாருமே வந்து ஸ்கூலுக்கு போகாம வீட்டுல இருந்து படிக்கிறவங்க யாருமே இருக்க மாட்டேங்க ஸோ ஆல்ரெடி இன் யுவர் ஸ்கூல் in your nearby, though some of you are going for some special coaching classes and all, I have heard that. So even though you are joined because you want to target the professional courses, so we call it as engineering and medical is one of the main. Why you peoples? Why as a parent, why my daughter, my son, எல்லாரும் ஏன் வந்து engineering medical படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் யாரும் வந்து சொல்ல முடியுமா நான் ரொம்ப அதிகமா டைம் எடுத்துக்க விரும்பல I'm going on straight away. I want to jump into the subjects. So I have heard that some of the districts they are having a midterm test, that is your term 1 test tomorrow. Yeah. So even my daughter is also studying in 11th standard. She will be having the term 1 test tomorrow, mathematics. So I don't want to waste your time. Very quickly, very crisp and very short. Please tell me, anyone. Very few students today joined. No problem. Later on, the students will come, will go on to the syllabus very deeply then. First of all, today is the introduction class. So just tell me why you are preferred this group. பயோமேக்ஸோ இல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸோ நீங்க எடுத்ததுக்கு காரணம் என்னம்மா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க நான் டக்குன்னு போயிடலாம் வில் பாஸ் ஆன் தென் ஐ இன்ட்ரோடியூஸ் மை செல்ஃப் then I'll introduce myself. Okay, please tell me, come on quick, girls. Sir, I have taken Biomax group. I Why want to join. why I want to go in the medical field. That's why I have taken Biomax group. That's why we are preferring medical. There are lots of courses. There are lots of management courses. You can prefer some management courses. You can go for, you can study a lawyer, advocate. Why you are preferring medical? Most of the students. Because nowadays most of the diseases, virus are attacking us, sir. So okay, so what, ma? The main thing, right? The virus are every day new disease. Yeah, they are discovering and inventing so many diseases. I know that. Each and every day there are so many viruses. Your point is right, but why you are preferring that? Only thing, we peoples we are preferring this engineering and medical. Why? We want a very good life, safe and secure life. So adukku enna needed? We want to earn more money. So everywhere nowadays I am having the advertisement. You want to earn 10 lakhs per month. You just join in data science. Become a data scientist, you will get 10 lakhs per month. Even after 5 years, you can earn 1 crore. Advertisement. You can study the machine language.
You go for AI, automation, lot of things. You can study it in China, medical, Philippines, Manila, you can study there. They are putting lots of advertisements. Why? Everybody knows that the best field to earn very easily, very quickly. That is called your medical, MBBS and engineering. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும். நல்லா சொல்றேன், நல்லா கவனிச்சுங்க. You all belongs to Tamil Nadu. I hope all the students, most of the students are from Tamil Nadu. இல்லையா? எல்லாருக்கும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன், நல்லா கவனிச்சுங்க. நீங்க இந்த மெடிக்கல் காலேஜோ சரி, இன்ஜினியரிங் காலேஜோ சரி படிச்சா நல்ல மணி ஏர்ன் பண்ணலாம். அதுல no doubt at all. But you have to prefer and choose a very good college. Very good college. Here, the central board, that is our Indian government, they are conducting an exam called NEET, which means that National Eligibility Cum Entrance Test. Those who are goal, those who are dream, want to become a doctor, they are compulsorily, they have to write this examination. Without this channel, they will not get any medical seat. இது 100% true. நல்லா சொல்றேன், யாரெல்லாம் பயோ எடுத்திருக்கிறீங்களோ, biology, those who are a medical aspirant, please remember this. Without this examination, you cannot enter into your medical seat. You will not become a doctor without this channel route. அப்போ எல்லா பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நான் மெடிக்கலுக்கு போகணும், MBBS ஆகணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்குது. அந்த பிரிட்ஜ் என்னன்னா நீட் அப்படின்ற ஒரு பிரிட்ஜ். இதை தாண்டணும்னா ரொம்ப ஈஸியும் கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டமும் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு பிராக்டிஸ் ரெகுலர். நல்லா கவனிச்சிங்க. நீங்க வெறும் 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல நான் நல்ல மார்க் பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டா நீங்க ஸ்கூல்லயே இருந்து படிச்சுக்கலாம். எல்லா ஸ்கூல்லயும் நல்லா தான் டீச் பண்றாங்க. அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் வேற, பக்கத்துல டியூஷன் போறீங்க இல்ல. சோ வீட்லயே சில பேர் உங்க பேரண்ட்ஸ் இல்ல உங்களுடைய கார்டியன்ஸ், உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரெல்லாம் ஒருத்தர் கூட சொல்லி கொடுக்கலாம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், those who are joined in this institute, because our focus is for NEET and JEE. சரிங்களா? And also we are covering this syllabus centum in your board examinations. நீங்க 11th படிச்சா 11th உடைய சென்டம் எடுக்கணும், 12th படிச்சா 12th சென்டம் எடுக்கணும். நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் முதல்ல, this is called the legendary training program. So after your 2 years, after your completion of 2 years, you are become legends. You are ready to prepare for any competitive examinations. எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், எந்த ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் நீங்க எழுதினாலும் யூ வில் பி பக்கா. சரிங்களா? அதுக்குதான் நாங்க பேரே லெஜெண்டரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். ஐ வில் நாட் ஒன்லி கவர் யுவர் சிலபஸ், ஐ வில் கிவ் யூ எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன், additional information. I will give you now and then I will give you the concepts, boosters. சரியா? அதனால ஃபர்ஸ்ட் திங் நல்லா கவனிச்சீங்க. எனக்கு நல்லா மணி ஏர்ன் பண்ணணும், I have to get a very good college. நான் மெடிக்கல் படிச்சாலும் சரி, இன்ஜினியரிங் படிச்சாலும் சரி, I want to join in one of the very prestigious college. You are going to join in IIT, NIT. So some of the best engineering colleges இந்தியால படிச்சீங்கன்னா definitely சொல்றேன், yearly in your campus interest itself you can earn 10 lakhs per month. சரிங்களா? ஆனம் கிடையாது, 10 lakhs per month நீங்க கிடைக்கும். இப்போ ரீசெண்டா நான் ஒரு ஆர்டிக்கல்ல படிச்சேன், IIT from Chennai students. அவங்க வந்து they are selected for some other foreign countries. அவங்களுடைய per annum salary என்ன தெரியுமா? 3 crores. 3 crores per annum initially. சரிங்களா? வித் பிகினிங் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போகும்போது அவங்களுக்கு 3 crores salary. ஐஐடியில படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட், சரிங்களா, இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவங்க எல்லாம் 3-4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து இந்த சேலரிக்கு போயிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டா நான் படிச்சேன். சரிங்களா? கேம்பஸ்ல செலக்டட். ஸோ இப்படி நீங்க சேலஞ்சிங் எடுக்கணும்னு சொன்னா, திஸ் இஸ் யுவர் பிகினிங், திஸ் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பீரியட்.
இப்பத்துல இருந்தே நீங்க ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். நீங்க யார் வேணா கேளுங்க, everybody successes, whoever the winners are there, யாரெல்லாம் டாப் ரேங்கர்ஸ்ல வந்தாங்களோ அவங்க கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க. they will say the only one word, நான் அன்னி பாடத்தை அன்னைக்கு படிச்சேன். each and every day I have completed the portion. என்ன படிக்கிறோமோ அன்னைக்கே படிச்சிடணும். இதை ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. You cannot take it as a burden again. ஓவர்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது, டேக் ஓவர் பண்ணக்கூடாது, கேரி ஓவர் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? இதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சஜஷன் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன். அப்போ யூ வாண்ட் டு ஏர்ன் மினிமம் 10 lakhs per month, யூ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். நல்லா கவனிங்க, ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு சப்ஸ்டியூட்டே கிடையாது. தேர் இஸ் நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ கீப் ஆன் ஒர்க்கிங். அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு கூட we are going to give some smart work. Hard work plus smart work will give you the success. That is the key to success. Okay, va? So please remember this. So அதனால நான் பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நான் என்ன சொல்றேன், as a parent I am just telling you, because why we are preferring this professional courses, this biomax and computer science mathematics படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நான் ஒன்று சொல்றேன் என்னன்னா, அவர் டார்கெட் இஸ் டு ஏர்ன் மணி மோர். நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும் இல்ல, லேக்ஸ்ல 10 lakhs. அப்ப நீங்க சம்பாதிக்கணும் என்ற ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க கண்டிப்பா பிரெஸ்டீஜியஸ் காலேஜ், அதாவது இந்த நீட் வந்து கம்பல்சரி சொன்னேன் இல்லையா, நான் அப்புறமா அதை பத்தி நான் விளக்கேன். இன்னொரு எக்ஸாம் இன்ஜினியரிங்க்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, என்ன தெரியுமா? ஜேஇ மெயின் அண்ட் ஜேஇ அட்வான்ஸ்ட். இது நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் சரி, இது கம்பல்சரி கிடையாது. சரிங்களா? நம்மளுடைய யூனிஃபார்ம் கரிக்குலம் சொல்றாங்களே, சமச்சீர் கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இது கம்பல்சரி கிடையாது. நம்மளுக்கு TNEA அப்படின்னு ஒரு மூலியமா கவுன்சிலிங் வச்சு அதுல கொண்டு போயிடறாங்க, சிங்கிள் விண்டோ மெத்தட்ல. அதை நம்ம செலக்ஷன் ப்ராசஸ் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருக்கு. நான் நல்லா சொல்றேன், கவனிச்சுங்க ப்ளீஸ். தோஸ் ஹூ ஆர் ப்ரிஃபர்ட், யாருன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? பயோமேக்ஸ் இல்லாத யாருன்னா ஒருத்தர் இருந்தா கூட சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குழு கொடுக்குறேன். அதுக்காக தான் பயோமேக்ஸ் இருந்தா நீங்க சொல்லுமா. வாட்ஸ் யுவர் நேம் தம்பி? ஷாபின் சார், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப். ஷாபியா? ஷாபின். ஷாபின், ஷாபின் கரெக்டா? ஷாபினா? எஸ் ஷாபின், ரைட். ஷாபின், ஓகே ஷாபின். உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஐடியானா, ப்ளீஸ் ஃபர்கெட் த இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு. அப்புறம் கடைசி அது வாய்ப்பே கிடைக்கல, எனக்கு இதுல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே உருவாகாம போயிடுச்சு, I don't have the opportunities in the JEE main சொன்னா, then you come back. Once you are preparing for this JEE main examination, don't lose your heart. At least you will get seat in Anna University or MIT. அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. பெஸ்ட் காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டுல உங்களுக்கு சீட் கிடைச்சிடும். ஆனா stay focused on your JEE main examination, because this is one of the premier examination for engineering aspirants. யாரெல்லாம் என்ஜினியரிங்ல சூப்பரா செலக்ட் ஆகணும், பெஸ்ட் என்ஜினியரா மாறணும், ஐ வாண்ட் டு ஏர்ன் மோர் தென் 10 lakhs per month அப்படின்னு சொல்றேன் எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன், இதுதான் உங்களுடைய ஃபோக்கஸா இருக்கும். ப்ளீஸ் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் திஸ் எக்ஸாமினேஷன், JEE மெயின் எக்ஸாமினேஷன். நிறைய பேருக்கு நாளைக்கு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கலாம், பரவாயில்லப்பா. திஸ் இஸ் a very important class. Since this is the first class, I want to give you some information, I want to give you some suggestion. இல்லையா? இதெல்லாம் நீங்க மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அப்படியே போனீங்கன்னா சூப்பரா கலக்கலாம். சான்ஸே கிடையாது. நீங்க at the end of the final day of our class, you know that after finishing your completion of your examination and getting the result now, most of the students from Editel Academy, they are very happy now. நேற்று கூட ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன், ஒரு மெசேஜ் வந்துருந்துச்சு. ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட் இதுல திருச்சி NIT காலேஜ்ல has got admission. ஸோ இப்படி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்துட்டே இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க, NIT திருச்சிலாம் படிக்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இட்ஸ் a great achievement. நான் IIT தான் படிக்கணும் அப்படின்னா அது பெஸ்ட். அதுதான் இந்த JEE அட்வான்ஸ். இந்த JEE மெயின் எக்ஸாம்ஸ்ல கிளியர் பண்ணி 1.5 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நியர்லி, they are 2 lakhs, இப்போ 2 lakhs கூட போயிட்டாங்க. 2 lakh students are eligible to JEE advanced. இந்த JEE advancedல top 10,000 students will get IIT sure. More than 10,000 students. இப்போ now the seats are increased. இந்த IITல எங்கேயாச்சும் சென்னையில எங்க வேணா, பாம்பே IIT எங்க இருக்கிறோ எல்லா IITஸ்லும் உனக்கு படிச்சுனா பெஸ்ட் ஆப்ஷன். IITன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. You have to give
லாட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ். ஒருவேளை நினைக்கலாம் சார், நான் 9th 10th சில பேர்லாம் ஃபவுண்டேஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க சார், நான் இப்போதான் எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்டே வந்திருக்குது, ஆஃப்டர் 11th போன உடனே தான் ஐ வாண்ட் டு கிராக் தட் அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்றேன், ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பரிங் டுடே, மேக் த டிசிஷன் டுடே இட்செல்ஃப். ஸோ அதுதான் சொல்றேன், 3 P's பத்தி நான் சொல்றேன் என்னுடைய மோட்டிவேஷன் கிளாஸ்ல. I'll just tell these 3 P's. என்ன தெரியுமா? First of all, you have to plan. Then the second P, I can say this is called prepare. And third is perform. இந்த ரெண்டு நீ சரியா செஞ்சிட்டீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸை பத்தி நீ கவலைப்படவே வேண்டாம். யூ கேன் டேக் யார வேணா பாருங்க, இல்ல ஒலிம்பிக்ஸ்ல அந்த மனு பேக்கர் நேற்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஷூட் அவுட்ல மிஸ் த மெடல். இல்ல ஏன் அது ஷியஸ் புட் லோட். பாருங்க அவளுடைய இதை கேளுங்க, ஸ்பீச் அவர் சொல்றது, நான் த்ரூ அவுட் நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தேன், கன்சிஸ்டன்சி ஐ டூயிங் மை ஹார்ட் ஒர்க், அதனாலதான் ஐ கேன் ஏபிள் டு கிராக் 2 medals. See, at the age of 22, எவ்வளவு பெரிய சாதனை இல்ல? இட்ஸ் a great achievement, you know that. ஸோ அதனால நீங்க என்ன செய்யணும்னா பிளான் பண்ணிடணும். அவ லாஸ்ட் டோக்கியோலயே பிளான் பண்ணிட்டாலாம், சரிங்களா? அப்பயே ஐ வாண்ட் டு கரெக்ட் மெடல், ஐ வாண்ட் டு கெட் திஸ் மாடல், அட்லீஸ்ட் பிரான்ஸ் அடிச்சு இந்தியாவுக்கு ஒரு கௌரவத்தை வாங்கி கொடுத்தாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த பிளானிங் கரெக்டா இருக்கும். தென் யூ ஸ்டார்ட் ப்ரெப். டுடே இஸ் யுவர் பிளானிங் டே. ஒன்ஸ் யூ பிளான், ஐ வாண்ட் டு கிராக் எனி சூப்பர் காலேஜ்ல தான் படிக்கணும், மெடிக்கல் காலேஜ் பேமெண்ட்ல போவே கூடாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி இன் எய்ம்ஸ், இல்ல மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ், செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜ், நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காலேஜ்ல படிக்க பாருங்க, எவ்வளவு காலேஜஸ் நான் பின்னாடி டிஸ்கிரைப் பண்றேன். சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ், சரியா? பெங்களூர்ல நிறைய காலேஜ் இருக்கு, நம்மளுடைய நார்த் சைட்ல காலேஜஸ் இருக்கு, ஃபீஸ்லாம் வெறும் கம்மி. நான் பின்னாடி அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்றேன். நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறதுனா அதை பத்தி வேண்டாம், நீங்க ஹாவ் த ஃபோக்கஸிங் நீட் ஆர் ஜேஇ டிக்ளேர் பண்ணிக்கோ. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவன் ஜேஇ தான் என்னுடைய டார்கெட்னு புக் பண்ணிடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ உன்னுடைய 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் 12th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் உன்னுடைய அகாடமிக் சைட்ல நீ ஸ்ட்ராங்கா இருப்ப, சரிங்களா? ஸோ அதனால பிளான், ப்ரிப்பேர், பெர்ஃபார்ம், சரிங்களா? ஓகே, திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் பயோமேக்ஸ், யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் போத் நீட் அண்ட் ஜேஇ. நீங்க வெதர் நான் நீட்டு தான் சார் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட, நான் சொல்றேன் இந்த ஜேஇ மெயின் எல்லா டாக்டிக்ஸ்லாம் வச்சீங்க, உங்களுடைய +2 மார்க்ஸ்ல சென்டம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா, சரியா? இப்ப நான் வந்து சொல்லிட்டேன் எதுக்காக நம்ம இங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறோம், இந்த ப்ரோக்ராமை ஏன் வி கால் இட் அஸ் அ லெஜெண்டரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த 2 years 11th ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேஜ் எதுவுமே கிடையாது. இந்த 2 years நீ என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ், இந்த 2 years how you are working, in the 2 years how you are taking effect. So one thing I want to tell you, my dear students, hereafter from today onwards, you will not be called as an ordinary student. I will call you as a super student. அதாவது சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட் தான் என்னன்னா extraordinary. You all called as a extraordinary students because you are born to fly, you are born to achieve. You all called as achievers, you all called gold medalists, you all called winners. அப்படின்ற பொழுது you all called as the extraordinary students. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு எக்ஸ்ட்ரான்னு போட்டேன். அப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா ரப் பண்ணிட்டா you are ordinary student. அப்போ எக்ஸ்ட்ரானா you will put extra effort, you will put extra time, you have to sacrifice extra entertainments. You have to sacrifice your television, you have to sacrifice your mobile for the next 2 years. If you sacrifice, one day you will be achiever, you will be the winner. அது எனக்கு ஷியோரா தெரியும். அதனால please my dear students, you are an extraordinary students. You must put extra effort, you must put extra time, you must spend extra time, you must sacrifice extra. So you are called as extraordinary student. Okay, so hereafter you are going to make that extraordinary student to be a very perfect one. அதாவது சக்சஸ் ஒரே நாள்ல வராது. Success will not come in a single day. அப்ப அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, every small effort taken day in and day out will be the success. ஒவ்வொரு நாள் காலையில வருது, சாயங்காலம் போகுது. அப்போ அன்னைக்கு நீ என்ன லேர்ன் பண்ற, அன்னைக்கு வாட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அன்னைக்கு உன்னுடைய எது என்ன இருக்கோ அதுதான் அந்த எஃபர்ட் யூ ஆர் டேக்கிங் இல்லையா,
every day at the end of the 365 days, you will be in the one of the best, or one fine morning, you will be in the best college. No doubt in that. Please. Okay. So now I'll introduce myself. Yeah. Are you all ready? So you all listening, please? Yes, sir. Yes. Governing. So my name is Robert. Okay. I am your maths professor. I have been experiencing for the past 20 years, more than 20 years, I am in this field. So many students, they are studying. Now they are studying in so many prestigious engineering colleges. So NITs, and most of the students, they are from Anna University, MIT, and so many number institute NEET crack panni, they have joined in a very good colleges. Saringla. So hereafter, I am going to take maths class for you. Any doubts, you can daily you can clarify your doubts through my. At the end of this class, I'll give my number. You can chat with me through WhatsApp. You can text me, no problem at any time. Before we are going to enter into the syllabus today, நிறைய ஸ்கூல்ல தேர்ட் சாப்டர் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க, ஃபோர்த் சாப்டர் என்டர் பண்ணிட்டாங்க. 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல வர பசங்களுக்கு சிபிஎஸ்சியும் அப்படிதான். சென்ட்ரல் போர்ட் சிலபஸ்லயும் ஒரு 3 to 4 chapters they are covered. Even though no problem, today I am going to start with the trigonometry. இந்த trigonometry-ய இந்த இது பேர் என்ன தெரியுமா? ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னே சொல்லுவோம். We will call it as, நாங்கெல்லாம் இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இந்த trigonometry is ஆல்ரவுண்டர். இது 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கும் வரும், 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கும் வரும், காலேஜ்லயும் வரும். என்ன ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுனாலும் அதுலயும் வரும். சரிங்களா? நீங்க எந்த ஒரு டாபிக் உள்ள போறீங்க, டிஃபரன்சியேஷன் ஒண்ணு படிக்க போறீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல, அதுல வரும். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிப்பீங்க, அதுல வரும். இவங்க சிபிஎஸ்சி தான் இப்பயே படிக்கிறீங்க, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி வரும். அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரியை பத்தி நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜெனரல் சஜஷன். நம்மளுடைய கிளாஸ்ல all listening, please tell me, all listening? Yes, sir. So we are going to follow one methodology. என்ன methodology அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, so SAT methodology. SAT. So what is called it as SAT அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, every S stands for speed, A stands for accuracy, and T stands for thorough knowledge. Thorough knowledge. Please remember these two things, three things. In the SAT method that we are going to follow. சரிங்களா? அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. இதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன். இப்போ இதுல இருந்து எப்படி போனோம்னா, இந்த சாட்டை ரிவர்ஸ்ல இருந்து போகணும். T to S. அப்போ இந்த T is called thorough knowledge. T is called what? Thorough knowledge. What is the meaning of that? Thorough knowledge. நல்லா கவனிங்க தம்பி. மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சரி, எந்த சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ் வெரி கிளியர். அந்த கான்செப்ட் தெரியாமல் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதை நிறுத்து. ஒருவேளை நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அப்படி பழகிருக்கலாம். ஒருவேளை +1 வந்தாலும் ஐ ஜஸ்ட் பிராக்டிசிங் தட் டைப் சார், ஐ எம் ஜஸ்ட் மெமரைசிங் ஆல் த பைகாட் பண்றேன், மனப்பாடம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ற எல்லா மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்றேன், ஸ்டாப் தட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் வெரி கிளியர். இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ், யூ ஜஸ்ட் கிளாரிஃபை வித் யுவர் டீச்சர்ஸ், கிளாரிஃபை வித் யுவர் ப்ரொஃபசர்ஸ், இல்லையா? உங்களுடைய மென்டார்ஸ். ஐ கால் வி பீப்புள்ஸ் ஆர் மென்டார்ஸ். அதனால எங்க கிட்ட நீங்க தைரியமா கேட்கலாம். உங்க ஸ்கூல் மாதிரி கிடையாது, எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் பர்சனலா கேட்கலாம். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ தரோ நாலேஜ். இப்போ நான் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போற சாப்டர் பேரு ட்ரிக்னாமெட்ரி. இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு, இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரியில இருக்கிற A to Z எல்லாத்தையும் ஃபுல் கான்செப்டை நீங்க தரோவா இருக்கும். நீங்க அப்படி தரோவா இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தரோ நாலேஜ். என்னுடைய நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஸ்பெஷலா சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட், அதனால லாங் பேக் ஆகோ, நவ் ஷீ இஸ் அ டாக்டர். அவ என்ன பண்ணுவா, பேரு பிரீத்தி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட். நான் ஒரு புக்ல, அதாவது ஓல்டு சிலபஸ், 2 ஓல்டு சிலபஸ் முடிஞ்சிருச்சு, 2 நியூ சிலபஸ் வந்துருச்சு. அப்போ ஒரு புக்ல ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னா, ஷீ இஸ் ஏபிள் டு டெல் த பேஜ் நம்பர் அண்ட் த எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆர் எக்ஸசைஸ் நம்பர். அந்த அளவுக்கு ஷீ தரும்.
She's got centum in mathematics and studied in Madras Medical College. Now she is a doctor. ஏன் அதை சொல்றேன் நான் ஸ்பெசிபிக்கலி அந்த ஸ்டூடெண்ட் நான் அப்படி பார்த்தேன். அப்போ அதாவது என்ன ஐ ஜஸ்ட் கம் டு நோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் ஃபுல்லா புக்கே தரவு பண்ணிட்டாங்க. அப்ப எந்த கான்செப்ட் அவளுக்கு தெரிஞ்சால் இது கேட்டாலும் கொஸ்டின்ஸ் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு ஆன்சர் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு நீங்க பக்காவா இருக்கணும். இதுதான் தரோ நாலேஜ். ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ டூ தட், யூ பிராக்டிஸ் தட், ஹேவ் அ தரோ நாலேஜ். அதுல ஒண்ணு கூட விடாதீங்க. எனக்கு எல்லா கான்செப்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்ற வரைக்கும் நீங்க அங்கிட்டு போவாது. ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் தட் நாலேஜ், தரோ நாலேஜ், தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி த அக்யூரசி வில் கம். அக்யூரசின்னு என்ன தெரியுமா? நான் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டுட்டே இருக்கிறேன், நடுவுல ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு, நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போறேன். அப்போ என்னுடைய மைண்ட் சொல்லும், யூ ஆர் டன் சம் மிஸ்டேக், அங்க ஏதோ தவறு நடந்திருக்கு, யூ டோன்ட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், அதை கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போ அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுதான் அந்த அக்யூரசி. இப்போ இந்த அக்யூரசி வந்துருச்சுன்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கிறேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்பீடு. ஒரு சம் பார்த்த உடனே எனக்கு சந்தோஷமாயிடும். ஐயோ இந்த சம்மா, உடனே எடுத்து போடுறா ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு டைம் வந்து லெஸ் தென் 10 seconds, 30 seconds சால்வ் பண்ண முடியும் உங்களால. ஏன்னா ஐ ஹவ் தரோ நாலேஜ், எனக்கு அந்த கான்செப்ட்ல அக்யூரசியா இருக்கிறேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பீடு. இந்த மெத்தடை தான் நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ த ஃபுல் கான்செப்ட், டெப்த் கான்செப்ட், டீடைல்டு கான்செப்ட்ஸ், பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், வி கால் இட் அஸ் ஃபண்டாஸ். அந்த ஃபண்டாவை தூக்கி உங்ககிட்ட போடுவேன், கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸை தூக்கி போடுவேன். நீங்க அதை எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும். புரியுற வரைக்கும் எனக்கு கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஓகேவா? ஓகேவாமா மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஆர் யூ ஆல் ரெடி? இப்ப நெக்ஸ்ட் இது வந்து மெத்தடாலஜி. நீங்க லெஜெண்ட் ஆகணும். கண்டிப்பா ஐ வாண்ட் டு பிகம் a legend after this 2 years. நான் ஷூரா ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் இன் எய்ம்ஸ் அல்லது பெஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்றீங்க, அல்லது பிரீமியர் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ். ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் இன் ஐஐடி or NIT or IIIT. So many best institutions are there in India. Engineering students. இதுல நான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க இந்த 3 ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த மெத்தடாலஜியை டெஃபினட்டா செய்யணும். அது இல்லாம நீங்க த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப் ஆல்சோ யூ கேன் பிராக்டிஸ். இது எனக்கு என்னுடைய காலேஜ் பிரின்சிபல் சொல்லி கொடுத்த ஒரு, அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ த திங்ஸ் இன் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். புதுசாக எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். நான் என் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது, இன் மை லைஃப் வாட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் இட். ஸோ அப்போ இந்த இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ஒரு 3T in your English vocabulary. You should forget, you should delete the 3 T's. இந்த 3 T நீங்க மறந்தே போயிடணும். இதை வச்சு நீங்க இன்னும் இந்த 3 T வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு நீங்க உங்களுடைய டார்கெட், உங்களுடைய டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்றதுக்கு இது என்ன தெரியுமா? திஸ் இஸ் யுவர் கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி டு ரீச் த டார்கெட். என்ன ஒண்ணு டார்கெட் வச்சீங்க, ஆஃப்டர் யுவர் +2 ஐ வாண்ட் டு சூஸ் மை கரியர் லைக் திஸ் அப்படின்னு நீங்க ஐடியால இருந்தீங்கன்னா இதுதான் கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி. என்ன தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் T, முதல் T என்ன தெரியுமா? ட்ரை. Don't use this word, this in your English vocabulary, in your English words. You don't use them. Try. சரிங்களா? இங்கிலீஷ்ல எனக்கு பிடிக்காத வார்த்தையே ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. ஏன்னா இந்த ட்ரைன்னு சொல்லவே கூடாது. சரிங்களா? ஸோ இல்லப்பா வில் கெட் MBBS சீட்டா, டாக்டர் ஆயிடுவியா அப்படின்னு உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் கேட்கறாங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கேட்கறாங்கன்னா அடுத்த நிமிஷம் நீ சொல்லக்கூடிய என்ன தெரியுமா? எஸ் டெஃபினெட்லி, ஷியோர், ஐ வில் பி அ டாக்டர். கண்டிப்பா எனக்கு இந்த பெஸ்ட் MMCல எனக்கு சீட்டு கிடைக்கும். கிடைக்கல அது ரெண்டாவது விஷயம். ஐ ட்ரை அப்படின்றது சொல்லாது. மேக்ஸ்ல சென்டம் எடுத்துருவியா? will you able to score centum in maths? yes definitely. சரிங்களா? அங்க வார்த்தை வரவே கூடாது, அப்படி யோசிக்கவே கூடாது. ட்ரை பண்றேன்னு சொல்லவே கூடாது. instead of that I can achieve it, I will do it. yes definitely I'll get seat in IIT. என்னால முடியும். அது பாசிட்டிவ் வாய்ஸ். that is called your positive voice, positive attitude. சொல்லிட்டே இரு. பாரு, நிறைய நான் ஒலிம்பிக்ஸ் இப்ப நான் நிறைய பாக்குறேன்.
அது எந்த ஒரு கண்ட்ரில இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்குள்ளேயே சொல்றாங்க எஸ் எஸ் யூ கேன் யூ கேன் யூ கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கான் பாரு. இன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் பார்த்தேன், ஒரு பேட்மிண்டன் மேட்ச். ஒரு டென்மார்க் பிளேயர் அவன்கிட்டயே சொல்லிக்கிறான் எஸ் ஐ கேன் டூ, என்னால முடியும், ஐ வின் ஐ வின் ஐ வின்ன்றான். ஸோ அவனுக்குள்ளேயே அவன் செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறான். ஸோ திஸ் இஸ் அ சேலஞ்சிங் ஒன். அப்போ டோன்ட் சே ட்ரை. வின் பண்றையா, நான் அடிச்சிடுவேன், நான் டாக்டர் ஆயிடுவேன், என்ஜினியர் ஆயிடுவேன். யூ கேன் சே லைக் தட். யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் ஹேவ் இன் அ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். செகண்ட் கீ, கேன் எனிஒன்? டைம் ஓடிட்டே இருக்குதுல்ல, எனிஒன் யாராகணும்? ஏன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு புதிய அப்படியே ஒரு பவரோட வருவீங்க, ஒரு எனர்ஜியோட வருவீங்க. You'll be become a dynamic person. அதனால so you just anybody, anyone first Shabin. Girls, can you tell me which is the next key I ought to forget from your English double? delete பண்ணிடணும், எடுத்து தூக்கிடணும். ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை எனக்கு பிடிக்காத இங்கிலீஷ்ல ஒரு பிடிக்காத வார்த்தை ட்ரை. ரெண்டாவது வார்த்தை என்ன தெரியுமா? டயர்ட். பாருங்க, சாதிக்கணும், வலி என்பது இருக்கக்கூடாது, பெயினே கிடையாது, நோ ரெஸ்ட், நத்திங். பாருங்க அத்லெட்ஸ்லாம் ரொம்ப உண்மையிலே பயங்கர இதுவா இருக்கும். தே ஆர் சேலஞ்சிங். எவ்வளவு அவங்க எனர்ஜியை கொடுக்குறாங்க. நம்ம அப்போ இந்த டயர்ட்னஸ் வரவே கூடாது. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? ஆல் லிசனிங் ப்ளீஸ். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். நம்ம அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் கூட போகலாம். இல்ல டயர்ட்னஸ், டயர்ட். அதுவும் பாருங்க, இப்போ இன்னும் ஒரு 2 months வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வின்டர் சீசன். நம்ம டிசம்பர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குளிரும், பயங்கரமா குளிரும். அது காலையில எழுந்திருக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சில பேர் சொல்றது, நான் நேற்று நைட்டு 12 மணி வரைக்கும் படிச்சேன், காலையில் எழுந்திருக்க. நோ, தேர் இஸ் நோ. ஒன்லி நான் சொல்றேன் 11th standard 12th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க 11th standard படிக்கிற எல்லாருக்கும் இனிமேல் உங்களுடைய ஸ்லீப்பிங் ஹார்ஸ் 5 to 6 hours தான். இதனால உங்களுக்கு எந்த ஹெல்த் இஷ்யூவும் வரவே வராது. யூ கேன் ஸ்லீப் 6 hours, தட் இஸ் எனஃப். இல்ல மிஞ்சி போனா ஒரு 1 hour சாட்டர்டே சண்டே எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு மேல தூங்கவே கூடாது. 7 hours. இதுதான் கம்ப்ளீட் ஸ்லீப் ஃபார் யூ. பிகாஸ் யூ ஆல் யங் ஏஜ், யூ ஆர் யங் சாப். இந்த வயசுல தான் யூ கேன் ஏபிள் டு அச்சீவ். என்ன மாதிரி ஏஜ் வரும்போது அச்சீவ் பண்ண முடியுமா? இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். யங்ஸ்டர் கேன் டூ என்ன வேணா, நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் தேம். இல்லையா? அதான் தமிழ்ல ஒண்ணு இருக்கு, இளங்கன்று பயம் அறியாது. இப்ப நீங்க படி என்ன வேணா சாதிக்கும். அதனால யூ மஸ்ட் ஹேவ், அதான் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டூடெண்ட். ஆர்டினரி ஸ்டூடெண்ட் 8 மணி நேரம் தூங்கிட்டோம், இல்ல 10 மணி நேரம் கூட தூங்கிட்டோம். யூ ஆர் an extraordinary student, you just sleep only for 6 hours. அப்போ டயர்ட்னஸ் இருக்கக்கூடாது. So don't use the word try. The second word is tired. Don't use the word tired, please my dear students. நான் டைரக்டா சப்ஜெக்ட் குள்ள நான் போயிருக்கலாம். ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, you will be self motivated by yourself. You have a new energy. You will get a new positive attitude. இல்லையா? ஒரு வைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். You have a strong dream. அதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணீங்களா, you can make it as true. Dream comes one day true. Next, it's very important, very important. எனக்கு கூட சேர்த்துதான் சொல்லிக்கலாம். முதல் T try, அவாய்ட் பண்ணிடு. செகண்ட் T tired. யாரா சொல்ல முடியுமா? what is the third T? which one is the third T? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சீக்கிரம் குயிக், இதோட முடிச்சிடலாம், நம்ம போயிடலாம், நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் குள்ள போயிடலாம். What is the next T? சொல்ல மாட்டீங்களா? கேக்குதா பேசுறது? என்னமா? டென்ஷன். நான் போட்டேனா? The word is called tomorrow. Tomorrow never comes. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், அண்ணனி படத்தா நினைவு. Every day you should learn. Each and every day is a new experience. What is the effort taken in a single day? That will be total amount. That summation will give you the success. அதனால tomorrow ஸ்கிப் பண்ண ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கு. இன்னைக்கு இந்த டாபிக் நடத்திருக்கிறாரு இந்த சார், இதை ஃபுல்லா நான் படிச்சாகணும். பார்த்தா ஏதோ ஒரு படம் போட்டான், சூப்பர் மூவி டிவியில, நியூ படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, ஐ வாண்ட் டு பார்க்கணும்.
சரி இத நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்னு சொன்னீங்கன்னா அங்கதான் உன்னுடைய ஃபெயிலியர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. டுமாரோ நெவர் கம்ஸ். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட். Tomorrow never comes. Tomorrow. One day it will be too much of burden with you. Exam time la tension ஆயிடுது. Relaxation இல்லாம போயிடும். So அதனால நீ if you have a schedule today, you just finish it. Then you go for any other work. இந்த டுமாரோன்ற வார்த்தையை நீ விட்டுருணும். நிறைய பேர் நான் கவனிச்சுக்கிறேன், எங்க போனாலும் சரி ஒரு டெஸ்ட் கொடுக்குறோன்னு வச்சுங்களேன், உடனடியா எல்லாரும் சேர்ந்து கிளாஸ்ல சொல்றது டுமாரோ மிஸ், டுமாரோ சார், டுமாரோ மேம். இல்ல ஒரு கோரஸா சொல்றீங்க, அந்த வார்த்தையை நீங்கள் விட்டுடுங்க. எஸ் டுடே இட்செல்ஃப், டு இட் டுடே இட்செல்ஃப், வாட் எவர் இட் மே பி. தென் யூ ஆர் a great achiever. You will be a great personality. You will become a great leader if you follow these 3 T's. You just forget these 3 T's. Yeah, you follow my instructions. Forget, try, tired, tomorrow. In English, there is a one beautiful word. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரோகாஸ்டினேஷன். இந்த வார்த்தை மிகவும் சூப்பர். ப்ரோகாஸ்டினேஷன் தெரியுமா? என்ன சொல்ல முடியுமா தமிழ்ல? தள்ளி போடுதல். சரியா? ப்ரோகாஸ்டினேஷன் மீன்ஸ் தள்ளி போடுதல். So procrastination is the thief of time. பாருங்க, டைமை திருடுறவன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் தான் ப்ரோகாஸ்டினேஷன். அப்போ ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டோன்ட் பி ப்ரோகாஸ்டினேட். ப்ரோகாஸ்டினேஷன் பண்ணாதீங்க, தள்ளி போடாதீங்க. இன்னி பாடத்தை இன்னைக்கே பாடுங்க. இதுதான் என்னுடைய மெயின் மேஜிக்கல் வேர்ட். Then automatically the success will. These all very important keys for your success. You want to become an achiever, you must have these qualities. You want to become a winner, then you have to have this such a qualities. Please remember this. So then we'll move on to the syllabus now. So these are my general instructions. These are my very important prospects. So either நீங்க தயவு செய்து kindly follow, my dear students. One day you will be in a super fine college, best college, India's #1 college. So with this we'll stop this all these things. We'll move on to the syllabus now. Okay, you all coming from 11th standard, right? Is it anyone from 10th standard? Anyone from 12th standard? I hope you all from higher secondary first year. Is it right? Please tell me yes or no. Everybody, I want to hear all of your voice. Please listen. Yes. So in your 12th standard, 11th standard syllabus, those who are from NCERT syllabus, those who are from uniform curriculum, no problem. State board syllabus, both will be having this trigonometry. This is one of the very most beautiful chapter, beautiful topic. Without this trigonometry help illama you cannot able to find நம்மளுடைய which one is the highest peak in this universe, in the world. எதுமா highest peak? Which one is the highest peak in this world? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ரொம்ப ஈஸி 6th standard question சொல்லுங்க குயிக்கா. கிளிமஞ்சாரோ ரொம்ப ஈஸிமா. நம்மளுடைய நியரஸ்ட் கண்ட்ரில இருக்குது. என்னது? மவுண்ட் எவரெஸ்ட். சரிங்களா? பரவாயில்ல, ட்ரை பண்ணுங்க. நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணீங்க. இதனுடைய இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹைட் 8,848 meters. 848 meters. So 848 meters. இப்போ என்ன சொல்லிட்டா, இப்போ ரீசென்ட்லி ஒரு சர்வே எடுத்தாங்களாம். பாருங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. டு மேக் மேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், ஐ எம் ஜஸ்ட் கம்பேரிங் வித் டே டு டே லைஃப், பிராக்டிக்கல் லைஃப், ரியல் லைஃபோட கனெக்ட் பண்றேன். இப்போ ஒரு சர்வேல பாத்தீங்கன்னா இந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வளர்ந்துச்சான். 8848.48 மீட்டர்ஸா இருக்குதான். இப்போ ரீசென்ட்லி கனெக்ட் வச்சு பார்த்தேன். இந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஹைட்லாம் several years before they have found the height. இப்போ இன்னும் ஈஸி டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. அப்போ முன்னாடி என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க தெரியுமா? யூசிங் திஸ் trigonometry. இப்போ 848 மீட்டர்ஸ் வச்சு ஒரு டேப் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பானா, ஒரு லென்த் மீட்டர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பானா, ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பானா? இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் இல்லையா? அப்போ என்ன செஞ்சாங்க, இந்த trigonometry வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்போ மவுண்டன் இங்க இருக்குது,
ஸோ திஸ் இஸ் அ மவுண்டைன். சரிங்களா? இதுதான் என்னுடைய மவுண்டனுடைய பேஸ். இங்க ஒரு ஆள் நிக்கிறார், என்னுடைய இந்த ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கிற மெஷர்மெண்ட் பண்ற சயின்டிஸ்ட் ஸ்டாண்டிங். இவர் இங்க இருந்து இவருடைய டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடணும். ஏன்னா லேண்ட்ஸ்கேப், லேண்ட்ல இருக்காங்க, ஈஸியா we can find the distance from this to this. எனக்கு தேவை இந்த ஹைட். அப்ப என்ன பண்ணாங்க, இங்க இருந்து இந்த அப்சர்வர் சயின்டிஸ்ட் இருக்காருல்ல, இவர் எந்த ஆங்கிள் பாக்குறாரு, இந்த மவுண்ட்டுக்கு மேல ஒரு ட்ரீயோ இல்ல ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோனோ ஏதோ இவர் கண்ணில் படுது, அந்த மவுண்ட்டுடைய பீக்க இவர் அப்சர்வ் பண்றாரு. நல்லா கவனிங்க, திஸ் இஸ் அன் அப்சர்வர் சயின்டிஸ்ட். இவர் பாக்குறதுக்கு பேரு லைன் ஆஃப் சைட். இவர் இங்க இருந்து பாக்குறாரு, இந்த இடத்துல இருந்து லைன் ஆஃப் சைட் இவர் பாக்குறது, இது வந்து ஹரிசாண்டல் லைன். இவர் பாக்குறது பேர் ஹரிசாண்டல். டென்ஷன்ல படிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம். இவர் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த ஏற்கனவே இப்ப இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் பேசிக். இவர் பாக்குறாரு இல்லையா, அந்த அப்சர்வர் அவருடைய ஆங்கிள் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும், இந்த சயின்டிஸ்ட் நிக்கிறதும் இந்த பேஸ் உடைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும், சீக்கிரம் எக்ஸ் ஈஸியா ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்படிதான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் ரூல்னு பேர். இங்க இருந்து இதுக்கு பாக்குறதுக்கு பேரு லைன் ஆஃப் சைடு, ஹரிசாண்டல் லைன். இவர் பாக்குறாரு இல்லையா, எந்த ஆங்கிள் பாக்குறாரு, 30 டிகிரியா 10 டிகிரியா 20 டிகிரியா, அதுக்கு பேர் தான் which is called line of sight, angle of elevation அப்படின்னு சொல்லுவோம். மேல இருந்து கீழே பார்த்தாங்கன்னா அது பேர் angle of elevation, sorry depression. You all studied in 10th standard. இப்போ முக்கியம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியுடைய ட்ரையாங்கிள். முதல்ல இந்த மூணா பிரிச்சுக்கலாம். ட்ரை பிளஸ் கோனோ பிளஸ் மெட்ரி. அப்ப நம்ம ட்ரைனாலே தெரிஞ்ச விஷயம் என்னது, ட்ரைனா 3. So we all know that tri means 3. அடுத்தது 3 sides 3. அடுத்தது 3. கோனோ அப்படின்னு சொன்னா it is nothing but angle and sides. மெட்ரி அப்படின்னு சொன்னா மெஷர்மெண்ட். அப்போ 3 ஆங்கிள் உடைய மெஷர்மெண்ட், 3 sides உள்ள மெஷர்மெண்ட். எதுக்கு 3 angles இருக்கும், எதுக்கு 3 sides இருக்கும்? எந்த பாலிகனுக்கு will have 3 sides? Which polygon have 3 angles? Triangle. அப்போ ஒரே வார்த்தையில I can say this trigonometry is the study of sides and angles of the sides and angles. நல்லா கவனிக்கணும், sides and angles of the triangles. Sides and angles of the triangles. அப்ப ட்ரையாங்கிளை பத்தி படிக்கக்கூடியதான் இந்த trigonometry. இதை வச்சு நிறைய விஷயங்கள், நேவிகேஷன்ல ஃபுல்லா ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்றாங்க, டிராபிகேஷன்ல நிறைய யூஸ் பண்றாங்க, மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லயும் ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்றாங்க. நிறைய இடங்கள்ல ட்ரிக்னாமெட்ரி டே டு டே லைஃப்ல நடந்துனே இருக்கு. நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போடும் பொழுது, ப்ராப்பர்ட்டியை கத்துக்கும் பொழுது நிறைய இடங்கள்ல இதை பயன்படுத்தலாம். ட்ரிக்னாமெட்ரி இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். நான் இப்போ ஒரு டாபிக்கை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வேர் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல், ஹவு இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல், எங்கெங்கெல்லாம் இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத நம்ம ஒருவர் தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஒன்று சொல்லி தர போறேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இதுல ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல நிறைய டைப் இருக்கு. ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள், ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள், so 2 sides are equal. Scalar triangle, all the sides are different, distinct. So இப்படி பலவிதமான ட்ரையாங்கிள்ஸை பத்தி படிச்சிருக்கோம். ஆக்யூஸ் ட்ரையாங்கிள், அக்யூட் ட்ரையாங்கிள், அக்யூட் ஆங்கிள். இதுல நான் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ரைட் ட்ரையாங்கிள். நல்லா கவனிங்க, ரைட் ட்ரையாங்கிள். நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே நீங்க படிச்சதுனால நான் அதை பத்தி அதிகமா சொல்ல விரும்பல. ட்ரிக்னோமெட்ரிக்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 6 ரேஷியோஸ் இருக்கு. ரொம்ப டீப்பா இருக்குன்னா ரொம்ப டைம் நிறைய போடும். அதனால என்ன 6 ரேஷியோஸ்? சைன் தீட்டா, காஸ் தீட்டா, டான் தீட்டா, காட் தீட்டா, சீக்வென்ட் தீட்டா அண்ட் கொசிகன் தீட்டா. திஸ் ஆர் த 6 ரேஷியோஸ். சைன் அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் கொசிகன், காஸ் அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் சீக்வென்ட். இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. அதாவது cosecant theta means I can write this as 1 by sin theta, and secant theta means 1 by cos theta, and cot theta means which is equals to 1 by tan theta. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக். இப்போ எனக்கு முக்கியமா 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ சப்போஸ் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க, இது வந்து 90 டிகிரி. இப்போ என்னுடைய ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, ஒண்ணு இங்க இருக்கலாம் அல்லது இங்க இருக்கலாம். ஒருவேளை ஐ எம் சூசிங் த ஆங்கிள் இஸ் திஸ் சைட், theta.
நல்லா கவனிக்கணும். தீட்டா, இந்த தீட்டாக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது பேரு ஆப்போசிட் சைடு. அந்த தீட்டாக்கு அப்படியே அட்ஜஸ்டன்ட் இருக்கிறது பேரு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு. இந்த தீட்டா இருக்கு இல்லையா, இது ஸ்லாண்டிங், இந்த 90 டிகிரிக்கு அப்படியே ஒரு ஸ்லாண்ட் லைன், அதுக்கு பேரு ஹைபாட்டினியூஸ். இது என்னுடைய தீட்டா இங்க இருக்கு, 90 டிகிரி மேக் பண்ணாதான் அதுக்கு பேர் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இதெல்லாம் நீங்க நல்லா படிச்சிருப்பீங்க, இது ஒன்னும் டீப்பா நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. அப்போ இங்க இருந்துன்னா இது ஆப்போசிட், இது ஹைபாட்டினியூஸ் அதே தான், இது அட்ஜஸ்டன்ட், அவ்வளவுதான் மாறி இருக்கு. இப்ப தீட்டா இங்க இருக்கு, நான் நான் கெஸ் பண்ணிட்டேன். இப்ப எனக்கு இந்த 4 வேல்யூஸை பத்தி கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் சைன் தீட்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன விஷயம்னா ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்டினியூஸ். நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன், நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இப்போ ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியூஸ். காஸ் தீட்டா அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அட்ஜசன்ட் பை ஹைபாட்டினியூஸ். tan தீட்டா அப்படின்னு வச்சுங்களேன், which is equals to opposite by adjacent. ஏன்னா இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும். இப்போ இது 3 கடிச்சிட்டா மீதி எல்லாம் ஈஸி. சைனுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் தான் கொசிகன். அப்ப கொசிகன் தீட்டான்றது ஹைபாட்டினியூஸ் பை ஆப்போசிட். அண்ட் காஸ் தீட்டா என்பது சீக்வென்ட் தீட்டாவுடைய ரெசிப்ரோக்கல் h by a. அண்ட் தேர்ட் தீட்டா tan தீட்டா அப்படின்னு சொல்றது வந்து we can call it as a cot theta. This is the reciprocal of this adjacent by a. அப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ மஸ்ட் நோ. இதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயம். சரிங்களா? ரைட். இப்ப பாருங்க, ரப் பண்ணிட்டுமா? நெக்ஸ்ட்டுக்கு இது போலாமா? நெக்ஸ்ட் எதுக்கு நான் போறேன் ஃபார்மேட்டுக்கு. இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், அப்போ இந்த சைன் காஸ் டேன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு ரூல் பண்ணுங்க, சோ காட்டோ ரூல். சோ காட்டோ ரூல், இது பேர் சோ காட்டோ. சோனா opposite by hypotenuse, sin opposite by hypotenuse, cos adjacent by hypotenuse, tan opposite by adjacent. இதை நீங்க ஷார்ட் ட்ரிக்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சோ காட்டோ ரூல். So we can say this is called the Stokes rule. ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ஆட் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக்ல 6 ரேஷியோ சொல்லணும் இல்லையா, இதை தவிர வேற எதுவுமே வராது. சைனு, காசு, டேனு, காட்டு, இந்த 6 ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ தான் இருக்கும், அதை தவிர வேற எதுவுமே வராது. அதுதான் 6 ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ். அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஏன் அது 6 தான் இருக்குது, 8 இருக்கக்கூடாதா, 10 இருக்கக்கூடாதா, அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சரிங்களா? 6 ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ, இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 10th ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா நான் லேட்டரா நம்ம என்ட்ரன்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது அப்போ வரும்போது சொல்லித்தரேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் நல்லா கவனிங்க, ஒரு கார்ட்டீசியன் பிளேன் வரையறேன். யூஸ்வலா இதை வந்து எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம், கரெக்டுங்களா? இது எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ். ஆனா இதை பேர் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இதுக்கு பேரு செகண்ட் குவாட்ரண்ட், இதுக்கு பேரு தேர்ட் குவாட்ரண்ட், இதுக்கு பேரு ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். அப்ப எவ்ரி 90 டிகிரி நான் பிரிச்சிருக்கிறேன் குவார்டரா, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எக்ஸும் ஒய்யும் பாசிட்டிவா இருக்கும், எக்ஸ் கமா ஒய். இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல எதனுடைய வேல்யூ நெகட்டிவா இருக்கும் பாருங்க, ஒய் உடைய வேல்யூ தான் நெகட்டிவா இருக்குமா, எக்ஸ் உடைய வேல்யூ நெகட்டிவ், எக்ஸ் உடைய வேல்யூ நெகட்டிவா இருக்கும். அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் கமா ஒய். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கும், எக்ஸும் நெகட்டிவ், ஒய். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல எக்ஸ் பாசிட்டிவ், ஒய் வந்து நெகட்டிவ். இப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப முக்கியம் இந்த கார்ட்டீசியன் டிஸ்கார்ட்டீசியன் பத்தி பின்னாடி 2 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரி வரும்போது நான் சொல்லித்தரேன். சரியா? இப்ப நல்லா கவனிச்சுங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட், இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட், இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். சரிங்களா? இப்போ சப்போஸ் இங்க இருந்து நான் ஒரு ரொட்டேஷன் எடுக்கிறேன், ஒரு ரொட்டேஷன் எடுத்தேன்னா இது வந்து ஒரு சர்க்கிளா மாறிடும். இப்போ என்னுடைய ஆங்கிள் பார்க்கும்பொழுது இது 0 டிகிரி, இது 90 டிகிரி, இது 180 டிகிரி, இது 270 டிகிரி, இது 360 டிகிரி, மறுபடியும் முடிச்சு. அப்போ 1 ரொட்டேஷன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 360 சர்க்கிள். அதுதான் சொல்லுவோம் நம்ம 360 டிகிரினா சர்க்கிளுடைய 1 ரெவல்யூஷன். நீங்க கிளாக் எடுத்துக்க, கிளாக் ஒரு 1 ஹவர் ஓடி முடியணும்னா 360 டிகிரி. அப்போ இதுவும் 360 டிகிரி ஃபினிஷ் ஆயிடும். 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 0லயே முடியும் பொழுது 360 டிகிரி. எனக்கு அதை பத்தி நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல பார்க்கணும். இப்போ எனக்கு முக்கியம் என்னன்னா பாசிட்டிவ் ஆங்கிள், நெகட்டிவ் ஆங்கிள். இங்க இருந்து ஒரு ஆங்கிள் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன், அது எவ்வளவுன்னு தெரியாது. இங்க இருந்து நான் ஒரு ஆங்கிளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கேன், ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தட். அதை வந்து நான் தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து நல்லா கவனிங்க, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆயிருக்கு.
அத பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் சொல்றோம், தீட்டா. இப்போ அதே கீழே fourth quadrantல நான் ஒண்ணு எடுக்கிறேன். I am just taking in fourth quadrant. இந்த fourth quadrantல I am taking. இது என்ன ஆகுதுன்னா, இது மேல ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல, இது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகும். இந்த ஆங்கிள் இதுக்கு பேரு நெகட்டிவ் ஆங்கிள். தெரிஞ்சுக்கணும், இது பாசிட்டிவ் ஆங்கிள், இது நெகட்டிவ் ஆங்கிள். எப்பொழுதுமே ஆங்கிள் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து நீங்க ஸ்லோப்ல 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல பார்த்திருப்பீங்க. angle of inclination it should be travel in anti-clockwise direction from x-axis. அதே clockwise directionனா அது நெகட்டிவ் ஆங்கிள். இப்ப பாருங்க, இங்க இருந்து ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் வரையறேன். நான் ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னா இந்த வெர்டிக்கல் லைன் இருக்கு இல்லையா, ஹரிசாண்டல் லைன், சாரி, இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த வெர்டிக்கல் லைனுக்கு பேரு ஒய்ன்னு சொல்லுவோம். ஆமா ரைட்? ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் நான் எக்ஸ் கமா ஒய், அப்போ this line is called x, this line is called y. இப்போ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா? இப்போ இந்த ஆறு ரேஷியோவும் நான் கண்டுபிடிக்கலாம். பாருங்க, sin theta. What is sin theta? இப்பதான் சொன்ன சோகாட்டோ ரூல். நீங்க சொல்லணும், எனக்கு ரிப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கணும். ப்ளீஸ் கைண்ட்லி மேக் திஸ் கிளாஸ் இஸ் an interactive class. பாருங்க, அப்போ sin theta வெரி குட், ஆப்போசிட் பை ஹைபோடெனஸ். தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் சைடுல எனக்கு y. ஹைபோடெனஸ் எனக்கு என்ன தெரியாது, நான் என்ன பண்றேன், ஐம் டேக்கிங் திஸ் அஸ் r, the distance, small distance நானே எடுத்து வச்சுக்கிறேன், அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் r ன்னு வச்சுட்டேன். அப்ப I can write this as y by r. நெக்ஸ்ட் cos theta அப்படின்னு கேக்குறேன். cos theta என்னது? adjacent by hypotenuse. adjacent is x, hypotenuse is r. ஏன் இவ்வளவு வேகமா போறோம்னா, நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இதை பத்தி படிச்சிருப்பீங்க, x by r. இப்ப tan theta அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு தெரியும் ஆப்போசிட் பை adjacent, ஆப்போசிட் வந்து என்னது? y, y by x. அப்படி இல்லைன்னா sin by cos. இவங்க ரெண்டு பேரையும் டிவைட் பண்ணா r கேன்சல் ஆகும். the answer is y by x. இப்ப இவங்களை வச்சு நான் மொத்த 3 ரேஷியோ கட்டணும். சைனுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் cosecant theta which is equals to r by y. cos theta equals to x by r. secant theta is equals to r by x. and cot theta is equals to x by y. the first basic fundas தான் இதுதான். இப்ப பாருங்க, நான் கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே ஸ்பெசிபிக்கலி ஃபார் பாசிட்டிவ் ஆங்கிள். பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் உடைய வேல்யூஸ் இதெல்லாம் என்னது? பாசிட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ் உடைய வேல்யூ. சைன் தீட்டா, காஸ் தீட்டா, டான் தீட்டா, கொசிகன் தீட்டா, சீக்வென்ட் தீட்டா, காட் தீட்டா. இப்போ அடுத்து அப்படியே கீழே வரோம். நான் என்ன பண்றேன், கீழே இதுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரையேன். இப்போ இங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, சைன் தீட்டா அப்படின்னு கேட்டா என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா? அப்ப பாருங்க எப்படி எடுக்கணும்னா, இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் கமா ஒய், எக்ஸ்ன்றது என்ன கிடைக்குது பாருங்க, எக்ஸ்ன்றது ஆர் காஸ் தீட்டா. பாருங்க, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, ஆர் காஸ் தீட்டா. ஒய்ன்றது என்ன கிடைக்குது? ஆர் சைன் தீட்டா. அப்போ எப்பெல்லாம் எனக்கு சைன் தீட்டா வேணும் அப்படின்னு சொன்னா y கோஆர்டினேட் டிவைடட் பை திஸ் லென்த். எப்பெல்லாம் எனக்கு வந்து காஸ் தீட்டா வேணும்னா x கோஆர்டினேட் டிவைடட் பை. நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, எந்த ஒரு விஷயத்திலும் சைன் காஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா மீதி 4 ரேஷியோஸ் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு. there is no doubt. ஏன்னா tan தீட்டானா சைன் பை காஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு நீட் sin theta value and cos theta, then we can easily find the other remaining 4 values. ஓகேவா? இப்போ இங்க வந்துட்டோம். இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல இதனுடைய வேல்யூ தான் இந்த வெர்டிக்கல் லைன். என்ன வெர்டிக்கல் லைன்? x உடைய வேல்யூ. இந்த லென்த் இங்க பாருங்க, ஆக்சுவலி மைனஸ் y தான் இருக்கு, லென்த்ல வரும்போது y தான் வரும். ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன், இங்க இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் நான் மைனஸ் y தான் இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சைன் மைனஸ் தீட்டா, ஆங்கிள் என்ன இருக்கு? மைனஸ் தீட்டா. சைன் மைனஸ் தீட்டா இங்க இருக்குது ஆங்கிள், இதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல என்ன இருக்கும்? மைனஸ் ஒய். ஹைபோடெனஸ்ல என்ன இருக்குது? அதே ஆர். இங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதே தான், அதே டிஸ்டன்ஸ் தான். ஏன்னா அதே எக்ஸ் கமா ஒய் தான் இங்க ரிஃப்ளெக்ஷன், எக்ஸ் கமா மைனஸ் ஒய்யா இருக்கு. டிஸ்டன்ஸ் இஸ் சேம். அப்போ அதே ஆர் டிவைடட் பை, சாரி மாத்தி, மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஆர். நல்லா நோட் பண்ணீங்க, சைன் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் ஒய் பை ஆர். ஆனா y by r உடைய வேல்யூ என்னது? sin theta. அப்ப I can write this as minus sin theta. அப்ப என்ன கிடைச்சது எனக்கு? sin minus theta is equals to minus sin theta. இப்ப இதை வச்சு நான் cosecant போட்டுடலாம். cosecant minus theta is equals to, cosecant என்னது? 1 by sin minus theta.
1 divided by sin minus theta உடைய வேல்யூ அது minus sin theta. I can write this as minus 1 by sin theta. இல்லையா 1 by sin theta na cosecant theta, I'll get cosecant minus cosecant theta. sin minus theta na எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது minus sin theta. அதே போல cosecant minus theta na I'll get minus cosecant theta. பாருங்க cosecant minus theta na minus cosecant theta. அடுத்து come to the next one. cos minus theta. cos minus theta என்ன வரும் யாராவது ஒருத்தர் டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். cos minus theta adjacent by hypotenuse அதுதான் போட்டிருக்கேன் சோகாட்டோ ரூல். அப்போ adjacent எவ்வளவு x மைனஸ் கிடையாது இதுக்கு மட்டும் தான் மைனஸ் x i r அந்த x by r என்ன சொல்லுவோம் cos theta. அப்போ cos minus theta is equals to cos theta. அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் எது சீக்வெண்ட். அப்போ அதே தான் இருக்கும் சீக்வெண்ட் மைனஸ் தீட்டாவும் I'll get secant theta. இது ஒரு பேர். அடுத்து லாஸ்டா tan minus theta. tan minus theta na opposite by adjacent. What is opposite? Opposite theta க்கு opposite ல minus y இருக்கு. Adjacent ல x minus y by x which is equals to minus of what is y by x tan theta. We'll get minus tan theta. Next cot minus theta is equals to அப்படி இதுக்கு அப்படியே விட்டானா அதுவும் அதே தான் இருக்கும் minus cot. இப்போ நீங்க போன ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர்ஸ்ல உங்க டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஈவன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன. ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் f of minus x is equals to வெறும் f of x. f of minus x is equals to minus f of x. இதுதான் கண்டிஷன். அந்த ஃபங்க்ஷன் மைனஸ்ல போச்சுன்னா அப்படியே வந்துச்சு ஆன்சர் அப்படின்னா அது ஈவன். மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது பேர் ஆட். பாருங்க இந்த இடத்துல மட்டும்தான் அப்படியே வந்துருக்கு காஸ் மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா சைக்கிள் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் இது வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன். இது ரெண்டு மட்டும்தான் ஈவன். எது காசோ சீக்வெண்ட் மட்டும்தான் ஈவன். இந்த சைன் இந்த கொசிகட் இந்த tan இந்த காட் இதெல்லாம் கால்ட் அஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ப்ளீஸ் இப்பயே நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல நீங்க படிக்கும் பொழுது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ அடுத்த செக்ஷன் பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஆட் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். odd and even functions பார்த்தாச்சு. Please take down. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? அடுத்து போலாமா? அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேபிள். இது நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே படிச்சுட்டு வரக்கூடிய டேபிள். உங்களுக்கு மறுபடியும் அதை ரீகலெக்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எனக்கு ஃபண்டமெண்டல் தான் ரொம்ப முக்கியம். நான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா நீங்க எல்லாருமே ஈஸியா ப்ராப்ளத்தை உங்களுடைய ஓன்ல நீங்க போட ஆரம்பிச்சிருந்தீங்க. இப்ப பாருங்க இந்த ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது? ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் மொத்தம் 6 ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் இருக்குது. மொத்தம் எத்தனை ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா தீட்டா, சைன், காஸ், tan, cot, cosecant and secant. சரிங்களா? cosecant and secant, tan, cos, sin. இந்த ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் ஒண்ணு இருக்குமா? சில பேர் அதை ஸ்டாண்டர்ட் ஆங்கிள்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க. நான் இதை ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ்னே சொல்றேன். எதெல்லாம் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் இஸ் 0 டிகிரி. செகண்ட் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் இஸ் 30 டிகிரி. தயவு செய்து எல்லாரும் கவனிங்க. நீங்க யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்களா எல்லாரும் கவனிங்க. இது ரொம்ப பேசிக் ட்ரிக்னாமெட்ரி. நீங்க நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல நிறைய பேருக்கு இந்த ட்ரிக்ஸ் சொல்லி தரலாம். அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க 45 டிகிரி. நெக்ஸ்ட் பாருங்க 60 டிகிரி. அடுத்தது பாருங்க 90 டிகிரி. இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்க சம் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நான் ஒன்னும் கொஞ்சம் சொல்லி தரேன். இப்போதைக்கு இந்த 90 டிகிரி வரைக்கும் ஒரு டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சைன் காஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா மீது எல்லாத்துக்கும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். எல்லாத்துக்கும் சில ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரிங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், என்னுடைய லெஃப்ட் ஃபிங்கர் இருக்கு, லெஃப்ட் ஹேண்ட், அதனுடைய ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் இப்படி வச்சுங்க. நான் இதுல அப்படியே டிரா பண்ணிடுறேன். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த டேபிளை அப்படியே நீங்க போட்டுடலாம். இப்ப என்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சு நான் ஃபுல்லா என்னுடைய ஃபிங்கர்ஸை வரைஞ்சிட்டேன். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், இங்க எத்தனை ஆங்கிள்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது? ஒரு வார்த்தை டக்குன்னு சொல்லுங்கம்மா, நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம். 5 இருக்கு இல்லையா? நான் அந்த லிட்டில் ஃபிங்கரை 0 டிகிரி நான் குயிக்கா போறேன். நெக்ஸ்ட் இல்லையா என்னுடைய நெக்ஸ்ட் ஃபிங்கர், அதை என்ன சொல்றேன் 30 டிகிரி.
இல்லையா 30 டிகிரி 30 டிகிரி. மிடில் ஃபிங்கர் 45 டிகிரி. 4 ஃபிங்கர், இது ரிங் ஃபிங்கர் வச்சுங்க, இது லிட்டில் ஃபிங்கர், ரிங் ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர், 4 ஃபிங்கர் 60 டிகிரி. தம்ப 90 டிகிரி வச்சுக்கணும். புரிஞ்சுதா? 5 டிகிரிக்கும் ஒன்னு கொடுத்துட்டேன். லிட்டில் ஃபிங்கர் 0, 30 டிகிரி, 45 டிகிரி, 60 டிகிரி, 90 டிகிரி. ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்முலா, ரொம்ப ஃபார்முலான்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ஹிண்ட். எனக்கு சைன் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுங்க. ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் சைன் தீட்டா அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிங்கர் பிலோ டிவைடட் பை ஃபிங்கர் பிலோ டிவைடட் பை 2. அவ்வளவுதான் ஃபார்ம். இதே காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொன்னா ஃபிங்கர் அபவ் டிவைடட் பை 2. அவ்வளவுதான். ஈஸியா சைனையும் காசையும் கண்டுபிடிக்க போறேன் பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் 0 டிகிரி தேவை. ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் சைன் 0. என்ன சொல்லுது சைன் 0 டிகிரி லிட்டில் ஃபிங்கர். இது கீழே ஏதாவது ஃபிங்கர் இருக்குமா? அவனுக்கு 6வது விரல் 6th ஃபிங்கர் இருந்தாதான் அவனுக்கு சொல்ல முடியும். நான் ஒரு ஆர்டினரி பர்சனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். அவனுக்குள்ள ஒரு 5 ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கும். லிட்டில் ஃபிங்கர் கீழே என்ன இருக்குமா? ஃபிங்கர் பிலோ இருக்காப்பா? 0 டிகிரி. அந்த லிட்டில் ஃபிங்கர் கீழே எதுவுமே இல்லை. அப்ப அது பேர் அது 0. அப்ப ஃபிங்கர் பிலோ இஸ் 0 டிவைடட் பை 2 which is equals to 0. அப்ப சைன் 0 டிகிரி உடைய வேல்யூ 0. நெக்ஸ்ட் சைன் 30 டிகிரி. சைன் 30 டிகிரி 30 டிகிரினா என்னது? ரிங் ஃபிங்கர். அது கீழே ஒரு குட்டி விரல் இருக்கு, சின்ன விரல் இருக்கு இல்லையா? So லிட்டில் ஃபிங்கர் இஸ் 1 square root of 1 by 2 which is equals to 1 by 2. Sin 30 degree is 1 by 2. Next sin 45 degree. 45 finger middle finger கீழே எத்தனை finger இருக்கு? below finger 2 fingers are. I can write square root of 2 divided by 2. Our root 2 divided by 2, 1 by root 2. We'll get 1 by root 2. Next sin 60 degree. 60 degree is 4 finger. 4 finger கீழே எத்தனை இருக்கு பாருங்க? 1, 2, 3. 3 fingers, root 3 divided by 2. The answer is root 3 by 2. சரிங்களா? ஃபைனா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க. 90 டிகிரி. sin 90 degree. So 90 degree is the thumb. Finger below divided by 1, 2, 3, 4. Square root of 4 divided by 2. Square root of 4 is 2. 2 by 2. I'll get 1. This is your sin 90 degree. இல்லையா? நெக்ஸ்ட் காசுக்கு பாருங்க. அப்படியே above 0 டிகிரி அப்படின்னா above finger 1, 2, 3, 4 square root of 4 divided by 2 which is equals to 2 by 2, 1. Next cos அடுத்தது செகண்ட் 30 டிகிரி. 30 டிகிரினா இந்த ஃபிங்கர் ரிங் ஃபிங்கர். இதுக்கு மேல எத்தனை இருக்கு? 1, 2, 3 root 3 by 2 which is equals to root 3 by 2. 1 root 3 by 2. Next cos 45 degree. Middle finger 1, 2 விலகி போகணும். above 1, 2 இருக்கு. ஃபிங்கருக்கு மேல 1, 2. அப்போ square root of 2 divided by 2, 1 by root 2. Next cos 60 degree. Finger above 60 டிகிரிக்கு மேல 1 தான். root 1 divided by 2 which is equals to 1 by 2. கடைசியா cos 90 degree. தம்புக்கு மேல ஃபிங்கர் கிடையாது. அப்போ 0 finger 0 by 2 which is equals to 0. இப்ப இங்க இருந்து உங்க நல்லா கவனிச்சிங்களா? என்னன்னா 0 to 90 வரைக்கும் சைன் கண்டுபிடிச்சேன். ஈஸியா ஃபிங்கர் பிலோ ஸ்கொயர் ரூட் டிவைடட் பை 2 வச்சு 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2. இந்த சைன் கண்டுபிடிச்ச வேண்டியும் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வர மாதிரி. இங்க சைன் cos 0 வந்து இங்க சைன் 90. இங்க cos 30 வந்து இங்க சைன் 60. cos 45 சைன் 45 சேம். அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல பாருங்க. 1 by root 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0. ஏன்னா சைனும் காசும் காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள்ஸ். யாராவது சொல்ல முடியுமா வாட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள்ஸ்? ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு, ஏ பி அப்படின்னு ஆங்கிள் இருக்குன்னா ஏ பிளஸ் பி ஈக்குவல்ஸ் டு 90 டிகிரி என்றால் அதுக்கு பேரு காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள்ஸ். சப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 180 டிகிரி. இதெல்லாம் 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சுட்டு வந்தேன். மறுபடியும் சொல்றேன். அதனால எனக்கு sin 60 cos 30, sin 30 cos 60, sin 0 cos 90. பாருங்க அதனுடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் சேம். அப்ப அது காம்ப்ளிமெண்டரி. 30 60 ஆட் பண்ணுங்க 90, 45 45 ஆட் பண்ணுங்க 90, 0 90 ஆட் பண்ணுங்க. அதான் ரிவர்ஸ். இப்போ இதை வச்சு மற்ற ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சலாம் ஈஸியா. tan sin by cos 0 by 1 0. இதை டிவைட் பண்ணா 2 2 கேன்சல் ஆயிடும். 1 by root.
Root 2 cancel 1 by 1 1. 2 cancel root 3. 1 by 0 undefined and infinity சொல்லுவோம். அதனுடைய reverse order. Sine and cos are complementary. Tan and cot are complementary. Cosecant and secant are complementary. In a reverse order. Infinity, root 3, 1, 1 by root 3, 0. Cosecant. Reciprocal of sine. 1 by sine theta. 1 divided by 0. Infinity. Reciprocal 2 by 1, 2. Root 2 by 1, root 2. 2 by root 3. 1 by 1, 1. அப்புறம் அப்படியே ரிவர்ஸ் 1. ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. 2 by root 3, root 2, 2 infinity. சூப்பரா கவனிச்சீங்க. இப்ப நல்லா கவனிங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், உங்களுடைய டயக்ராம்ல போடும்போது எனக்கு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் காஸ்ட படிக்குது, ஒய் கோஆர்டினேட் சைன படிக்குது. நம்ம போன வாட்டி போட்டு காமிச்சோம். அப்போ எனக்கு யூஸ்வலா ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுதான் 0,0. நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் 1,0. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? அதே அளவுக்கு அந்த சைட்ல இருந்து வீடியோ கிளியர். நோ சார். ஏன்பா ஃபுல் இது இருக்குமே, வைஃபை இருக்கு. நம்ம வீடியோ லோவா இருக்கா? ஒரே செகண்ட் இருங்க. இல்லையே தம்பி, ஃபுல்லா இருக்காமா நெட்டு? ஸோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நீங்க செக் பண்ணுங்க. மற்றவங்களுக்கு கிளியரா இருக்காமா? ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ். Others, my video is clear. Please tell me quick. Another 20 minutes. Yes. So அப்ப பாருங்க, இது அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருந்தால் இது வந்து -1,0. இப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து y ஆக்சிஸ்ல இருக்கு இல்லையா? அதனால we can call it as 0,1. So the opposite to that is called 0,-1. So நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணீங்கன்னா 360 டிகிரி. ஸோ ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணிடுவீங்க. இது 0 டிகிரி, இது 90 டிகிரி, இது 180 டிகிரி, இது 270 டிகிரி, இது வந்து மறுபடியும் 360 டிகிரி. சரியா? இப்போ இந்த 1,0ன்றது இது காஸ் தீட்டா, இது சைன். ஏன்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் தான் காஸ்ட பிடிக்கும், ஒய் கோஆர்டினேட் தான் சைனை பிடிக்கும். அப்போ 1,0. இப்ப ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது வந்து 0 டிகிரில பாருங்களேன், காஸ் வந்து 1, சைன் வந்து 0. கரெக்டா வந்துருச்சா? பாருங்க, காஸ் வந்து 1, சைன் வந்து 0. 90 டிகிரில காஸ் 0, சைன் 1. பாருங்க, காஸ் 0, சைன் 1. கரெக்டா வந்துருச்சா? இப்போ அடுத்து 180 டிகிரி போற. 180 டிகிரி, 270 டிகிரி, அதுக்கு அடுத்து 360 டிகிரி. 180 டிகிரில வரும்பொழுது நல்லா கவனிங்க, காஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஆக்சுவலி இதுதான் காஸ் தீட்டா, இதுதான் சைன் தீட்டா. நான் முன்னாடி சொன்னேன், எக்ஸ் கோஆர்டினேட் காஸ், ஒய் கோஆர்டினேட் சைன். ஸோ அப்போ காஸ் தீட்டான்றது -1, சைன் தீட்டான்றது 0. இதை வச்சு மீது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சலாம். டேன்னா 0 by -1, 0. காட்னா அதோட உல்டா 1 by tan இல்லையா? ஸோ 1 by 0, infinity. Cosecant 1 by sin, 1 by 0, infinity. Secant 1 by -1 will get -1. அவ்வளவுதான். சைன் காஸ் தெரிஞ்சுச்சுன்னா போதும். அதுக்கடுத்து 270 டிகிரி வரை. 270 டிகிரி வரும்பொழுது 0, -1. காஸ் வேல்யூ 0, சைன் வேல்யூ -1. பாருங்க, இது மாதிரி நீங்க படிக்கும் பொழுது நீங்க மறக்கவே முடியாது. ஃபார்முலாஸ் நீங்க டேபிள மறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அப்ப 270 டிகிரில வரும்பொழுது காஸ் 0, சைன் -1. tan sin by cos -1 by 0. Anything by 0, infinite. Cot tan உடைய reciprocal 1 by infinity, that is called 0. ஞாபகம் வச்சீங்க, 1 by 0னா infinity, 1 infinity, அது மீன் 0 by 1னா 0, 1 by infinity னா 0. மூணு ஸ்பெஷல் கேஸ் ஞாபகம் வச்சீங்க. Cosecant 1 by sin, 1 by -1, -1. Secant 1 by cos, 1 by 0, infinite. 360 டிகிரி பாருங்க, மறுபடியும் 0. ஒரு ரொட்டேஷன் முடிஞ்சு அடுத்த ரொட்டேஷன் வந்துச்சுப்பா. அப்போ ஒரு சர்க்கிள் முடிஞ்சு அடுத்து வந்து 360, அது 0 தான் குறிக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வருது 720, அது 0 தான் குறிக்கும். 1440, அதுவும் 0 தான் குறிக்கும். அப்போ 360 வந்துட்டாலே கவலைப்படாத, 720 வந்துட்டாலே கவலைப்படாத, 1440 வந்துட்டாலே கவலைப்படாத, மல்டிபிள் ஆஃப் 360 வந்தாலே கவலைப்படாத. தட் இஸ் நத்திங் பட் 0. எனக்கு 0ல என்ன ஆன்சர் வச்சோ அதே தான். 0ல 0, 1, 0, அதே ஆன்சர் தான் இங்க வரும். 0, 1, 0, infinite, 1. பாருங்க, மறுபடியும் 0ல வந்து cos 1, sin 0ல cos 1, sin 0. So my dear students, kindly please take down this word. சரியா? Take down this word. Okay? So another concept, another funda we have discussed.
Next is one of the another important funda we are going to discuss. Very, very important. அதுதான் வந்து உங்களுடைய டேபிள்ஸ்லயே கண்டுபிடிக்கிறது, உன்னுடைய குவாட்ரண்ட் ஃபுல்லாவே கண்டுபிடிக்கிறது. சரிங்களா, போலாமா? Are you all ready? Next one. ரப் பண்ணிட்டுமா? எழுதிட்டீங்களா டேபிள? You all Yes, taken sir. the table, please. Otherwise, please take the screenshot. We will move on to the next one. பாருங்க, இப்போ இந்த சர்க்கிளை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்ல போறேன். குவாட்ரண்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த சர்க்கிள் போட்டு போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா, இந்த குவாட்ரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்ல போறேன். என்ன குவாட்ரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னு பாருங்க. Let us draw a quadrant. பாருங்க, இந்த மாதிரி x y axis எடுக்கிறேன். I am just drawing the diagram. இப்போ இதுதான் 0 டிகிரி, இது 0 டிகிரி, இது 90 டிகிரி, இது 180 டிகிரி, இது 220. இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தோம். இது 360 டிகிரி. We are splitting into 4 quadrants. First 90, second 90, third 90. இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ஒன்னு போட்டு, இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். நான் முன்னாடியே சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் பாசிட்டிவ். டக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் போட்டுட்டு ஓடிட்டே இருப்பேன் அப்படியே. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல என்ன நெகட்டிவ்? எக்ஸ் நெகட்டிவ் ஒய் பாசிட்டிவ். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல போத் ஆர் நெகட்டிவ். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் நெகட்டிவ். சரிங்களா? நான் எக்ஸ் எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னேன்? எக்ஸ் கமா ஒய் மீன்ஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஷோஸ் தி காஸ் தீட்டா, ஒய் கோஆர்டினேட் ஷோஸ் தி சைன் தீட்டா. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, எக்ஸும் ஒய்யும் பாசிட்டிவ், அப்போ காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா பாசிட்டிவ். அப்போ காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா பாசிட்டிவா இருந்தா மற்ற எல்லாமே பாசிட்டிவ். பாருங்க, ஏதாவது குறைஞ்சிருக்கா பாரு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 90 டிகிரி வரைக்கும் பாருங்க, எல்லாமே பாசிட்டிவ், எல்லா வேல்யூ பாசிட்டிவ். நெகட்டிவ் எங்கன்னா வந்திருக்கா? வரவே இல்லை பாருங்க. அப்போ எக்ஸ் சைனும் காஸ்டும் பாசிட்டிவா இருந்தா எல்லாமே பாசிட்டிவ், ஏன்னா அதுதான் ரூல் சொல்லுது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல் எல்லாம் பாசிட்டிவ். சைன்ல இருந்து காசு, டேனு, காட்டு. அது என்ன குவாட்ரண்ட்? 0 to 90 டிகிரி ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். அடுத்து 90 to 180. கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. 90 to 180 எதுப்பா நெகட்டிவ்ங்க? X square. எக்ஸ் கோஆர்டினேட். எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ல யாரு? காஸ். காஸ் நெகட்டிவ்னு சொன்னா அவனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் யாரு? காசுக்கு அவனுடைய தலைகள், அவனுக்கு பேர் யாரு? காசுக்கு பேர் யாரு? காஸ் சீக்வெண்ட். இந்த காஸ் சீக்வெண்ட் இருக்கு இல்லையா, பாருங்க, அந்த காஸ் சீக்வெண்ட் நெகட்டிவா இருக்கும். இந்த ஒய் இருக்கு இல்லையா, அவன் பாசிட்டிவ். ஒய் யாருக்குரியவன்? சைன் தீட்டா. அப்போ இந்த இடத்துல சைன் தீட்டாவும் அவனுடைய பேர் யாருன்னா கொசிகன். இவனுக்கு 2 பேர் மட்டும் தான் இங்க பாசிட்டிவா இருப்பாங்க. சைனு கொசிகன் மட்டும் தான் பாசிட்டிவா இருக்கும். மீதி 4 இருக்கால, டேனு, காட்டு, காசு, சீக்வெண்ட், இவனுக்கு எல்லாம் நெகட்டிவ். அடுத்து இங்க வா, 2 பேருமே நெகட்டிவ்மா. காசும் நெகட்டிவ், சைனும் நெகட்டிவ். நல்லா கவனிச்சுங்க. நான் போன வாட்டி சொன்னேன் பாசிட்டிவ் 2 பேர் தான் எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான். அப்ப உங்களுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் இங்க வரும்ல, காசும் நெகட்டிவ் சைனும் நெகட்டிவ், எல்லாமே நெகட்டிவ் சொல்லலாம். இல்ல, டான் தீட்டான்றது என்னது? எனக்கு இது பாருங்க, காஸ் தீட்டாவும் -x, சைன் தீட்டாவும் -y. அப்ப ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுங்க, -y டிவைடட் பை -x. மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல், y பிளஸ் x. அப்ப டான் பாசிட்டிவ்ல கிடைக்குதுல. ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கும்போது நல்லா கவனிங்க, எப்படி ஒரு ஐடியாவை சொல்றோம், அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷனை கொடுக்குறேன். அப்ப ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரும்போது பாசிட்டிவா மாறுது. அப்போ டான் தீட்டா பாசிட்டிவ் சொன்னா அவனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் காட் தீட்டா. அப்ப இந்த இடத்துல டான் தீட்டாவும் காட் தீட்டாவும் பாசிட்டிவ், மற்ற மீதி 4 நெகட்டிவ். கடைசி பாருங்க, எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய், காஸ் தீட்டா பாசிட்டிவ், சைன் தீட்டா நெகட்டிவ். அப்ப காஸ் தீட்டாவுடைய ரெசிப்ரோக்கல் சீக்வெண்ட். அப்ப காசும் சீக்வெண்ட்டும் பாசிட்டிவ், மீதி எல்லா வேல்யூவும் நெகட்டிவ். அதுக்குதான் இத ஜெனரல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க, ஏஎஸ்டிசி. ஏஎஸ்டிசி அப்படின்னா என்னன்னா, ஏனா அனைத்தும் பாசிட்டிவ், எஸ்னா சைனோ அவனோட ரெசிப்ரோக்கல் கொசிகன் பாசிட்டிவ், டீனா டான்ஜென்ட் காட் பாசிட்டிவ், காஸ்னோ சீக்வெண்ட்டும் பாசிட்டிவ். இதுக்கு நிறைய பேர் நம்ம வச்சுப்போம். ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ்.
உன் புக்ல கொடுத்துருப்போம் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக்கிங் சாக்லேட்ஸ். இல்ல இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இந்த மாதிரி கேட்டேன், இந்த மாதிரி நீங்களே இதெல்லாம் ஒன்று போட்டுங்கப்பா, ஃப்ரேஸை ஃபார்ம் பண்ணீங்க, நீங்களே ஒரு சென்டென்ஸை ஃபார்ம் பண்ணீங்க உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஸ்கூல் டு சினிமான்னு சொல்லி, இல்ல ஆஃப்டர் ஸ்கூல் டேக் காஃபி, என்ன உணா உனக்கு இருக்குது அது மாதிரி. இப்ப நான் சொல்றது ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக், நாங்க கால படிச்சதுல சொல்றது ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவ், செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல சைன் காஸ் கொசிகன் பாசிட்டிவ், தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல tan காட் பாசிட்டிவ், காஸ் அண்ட் சீக்வென்ட். இப்போ இது தெரிஞ்சிச்சு ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? 0 to 90. இந்த கேட்டகரியில எப்படி போடலாம்னா 0 to 90 ஐ கேன் ஸ்பிளிட் எப்படி போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 0 to 90 ஐ கேன் ரைட் எப்படி போடலான்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 0 பிளஸ் தீட்டா. சப்போஸ் நான் இங்க ஒரு ஆங்கிள் எடுக்கிறேன், இந்த இடத்துல தீட்டா இருக்கு, அப்போ 0ல இருந்து தீட்டா வரும், 0 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா அல்லது 90 மைனஸ் தீட்டா, 90 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எப்படி போடலாம்னா 0 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா அல்லது 90 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா. செகண்ட் குவாட்ரண்ட் சப்போஸ் ஆங்கிள் இங்க இருக்குப்பா, ஆங்கிள் இந்த இடத்துல இருக்கு, சப்போஸ் இந்த இடத்துல வருதுன்னு வச்சு, the angle should be here theta. அப்போ 90 பிளஸ் தீட்டா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல அல்லது இங்க இருந்து மைனஸ் 180 மைனஸ் தீட்டா. ஒருவேளை ஸ்கூல்ல இது வரைக்கும் நடத்தினாலும் தயவு செய்து கவனிச்சிங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒருவேளை ஏற்கனவே நடத்தினாலும் இந்த அளவுக்கு கிளியர் இருந்திருக்காரு, கிளாரிட்டி, டிரான்ஸ்பரண்ட். அடுத்து ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல வரீங்க, சப்போஸ் we have the angle theta like this, என்ன சொல்லணும்? 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா ஆர் இதுல இருந்து 180 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா ஆர் 270 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா. ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல வந்து வச்சுங்க, இங்க இருக்கு தீட்டா 270 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா அல்லது 360 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா. இப்படிதான் ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க. எவ்ரி குவாட்ரண்ட் we have a two logics, theta plus 0 plus theta, 90 minus theta, 90 plus theta, 180 minus theta. In the third quadrant 180 plus theta, 270 minus theta. In the fourth quadrant 270 plus theta, 360 minus theta. Now listen very carefully. இப்போ நான் இங்க ரப் பண்ணிட்டுமாமா டேபிள எல்லாம் எழுதிட்டீங்க இல்லையா? So all taken this table, right? So இந்த இதுவ ரப் பண்ணிடுறேன். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒண்ணு நீங்க கவனிக்கணும். ப்ளீஸ் மேக் a note of this. இந்த இடத்துல இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? வெர்டிகல், இதை வந்து ஹரிசாண்டல். இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்கு, ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் வச்சீங்க என்னன்னா, இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் ஒரு ஆக்சிஸ் என்ன போடுங்க, எது வருது? 0 டிகிரி வருது. இந்த சைட்ல போனா 180 டிகிரி வருது, இந்த இடத்துல 360 டிகிரி. அப்போ 0 டிகிரி, 180 டிகிரி, 360 டிகிரி, there is no change. என்னது இது? சேஞ்ச், நோ சேஞ்ச். இந்த மூணு ஹரிசாண்டல் இருக்கும்போது 0, 180, 360. என்னுடைய இது 6 ரேஷியோஸ் போடும் பொழுது 0 பிளஸ் தீட்டா, 180 பிளஸ் தீட்டா, 180 மைனஸ் தீட்டா, 360 மைனஸ் தீட்டா, இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா எனக்கு சைன்னா சைன் தான் வரும், வேல்யூ சைன்னா சைன் தான் வரும், காஸ்ட்னா காஸ்ட் தான் வரும், அதுல எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. ஆனா இதே வெர்டிகல் லைன், வெர்டிகல் லைன்ல என்னென்ன டிகிரி வருது பாருங்க, மேல 90 டிகிரி, கீழே 270 டிகிரி, 90 டிகிரி, 270 டிகிரி. சரிங்களா? அப்போ இப்படி இருந்தால் எனக்கு சேஞ்ச் இருக்கும். there is a change. சேஞ்ச்னா சைன்னா காசு, காசுனா சைனு. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் வரும். டேன்னா காட், ஏன்னா அது ரெசிப்ரோக்கல்ஸ். சீக்வென்ட்னா கொசிகன். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள்ஸ். சைன் 90 மைனஸ் தீட்டா, காஸ் தீட்டா 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கேன். tan 90 மைனஸ் தீட்டா, காட் தீட்டா, காட் 90 மைனஸ் தீட்டா, tan தீட்டா, இதெல்லாம் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க இல்லையாப்பா? இதை தான் பேசிக்கா வச்சு. இன்னொரு ஐடியாவும் நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எழுதும் போது இந்த மாதிரி ஐடியா சொல்றேன். எனக்கு எப்பெல்லாம், அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு 360 டிகிரி வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கேட்பான். அங்க 720 டிகிரி, 1440 டிகிரி, 2880 டிகிரி. அப்போ எப்பொழுதெல்லாம் உன்னுடைய டிகிரி மல்டிபிள்ஸ், ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 90 டிகிரி இருக்குன்னு பாருங்க. 0 into 90, 0, 2 into 90, 180, 4 into 360, sorry 90, 360. இதெல்லாம் ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 90 டிகிரி. அப்போ நோ சேஞ்ச். ஆட் மல்டிபிள்ஸ் 1 into 90 டிகிரி 90, 3 into 90 டிகிரி 270,
5 into 90, which is equals to 450 degree. 10 into 90, 900 degree. இதெல்லாம் சரி 9 into 90 degree, 820 degree. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனும் சேஞ்ச் ஆகும், காசும் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ நான் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு குவாட்ரண்ட்டுக்கும் நான் தெளிவா வேல்யூஸை கொடுக்குறேன். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். முதல் குவாட்ரண்ட்ல இருந்து கொடுக்க போறேன். உங்க புக்ல டேபிள்ல கொடுத்துருப்போம். அது கூட சைன், காசு, டேன் தான் கொடுத்துருப்போம். நான் எல்லாத்துக்குமே தரேன், தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்க. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ன்றது 0 டிகிரி பிளஸ் தீட்டா அல்லது 90 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா. 0 பிளஸ் தீட்டா சிம்பிளி சைன் தீட்டா, காஸ் தீட்டா, சைன் தீட்டா, காஸ் தீட்டா, டேன் தீட்டா, காட் தீட்டா, சீக்வென்ட் தீட்டா, கொசிகன் தீட்டா. இது அப்படியே வரும், அவ்வளவுதான். 0 பிளஸ் தீட்டா தீட்டா, 0 பிளஸ் தீட்டா தீட்டா. இங்க வாங்க, சைன் 90 மைனஸ் தீட்டா. 90ன்றது என்னது? வெர்டிகல். 90 is odd multiple. அதுக்கடுத்து காஸ் 90 மைனஸ் தீட்டா, tan 90 மைனஸ் தீட்டா, cot 90 minus theta, secant 90 minus theta, cosecant 90 minus theta. Now we'll get the answer very quickly. பாருங்க, 90 வந்தா sin change ஆகும், காசு சைனா மாறும். அப்போ சைன்னா இங்க காஸ் தீட்டா, இங்க காஸ்னா இங்க சைன் தீட்டா, இங்க டேன்னா இங்க காட் தீட்டா, இங்க காட்னா இங்க tan தீட்டா, சீக்வென்ட்னா கொசிகன் தீட்டா, சீக்வென்ட். இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவ், ஆல் பாசிட்டிவ், அதனால பிரச்சனையே கிடையாது. கம் டு த நெக்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். செகண்ட் குவாட்ரண்ட். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல ரெண்டு இருக்கும். 90 பிளஸ் தீட்டா, இன்னொன்னு 180 மைனஸ் தீட்டா. சைன் 90 பிளஸ் தீட்டா, காஸ் 90 பிளஸ் தீட்டா, tan 90 பிளஸ் தீட்டா. சொல்லுமா. Your video is not clear, sir. One second. இப்ப கிளியரா இருக்கா? போலாமா? Now it's clear? No, Clear. sir. Now let us see now. பாருங்க, சுத்தமா கிளியரா இல்ல சார். வெளியே போயிட்டு வரோம். இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சாமா? பாருங்க. Yes, sir. Yes, right. So sin 90 plus theta, cos 90 plus theta, tan 90 plus theta, cot 90 plus theta, secant 90 plus theta, cosecant 90 plus theta, cosecant 90 plus theta. Okay. இப்ப பாருங்க, sin 90ன்றது என்ன லைன்? வெர்டிகல் லைன். சைன் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ சைன் வந்து காஸ் ஆகும், காஸ் தீட்டா. சைன் தீட்டா. tan வந்து காட் ஆகும், காட் வந்து tan ஆகும். சீக்வென்ட் வந்து கொசிகென்ட் ஆகும், கொசிகென்ட் வந்து சீக்வென்ட் ஆகும். இப்போ இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட். செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஆல் சில்வர் த்ரீ கப்ஸ். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல சைனும் கொசிகென்ட் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ். சைனுக்கு நேரா பாருங்க, அங்க பாசிட்டிவ் போடும். கொசிகென்ட்க்கு நேரா பாருங்க, அங்க பாசிட்டிவ். மீதி எல்லாம் நெகட்டிவ். இதாம ஆன்சர். இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ காட் 90 பிளஸ் தீட்டானா மைனஸ் tan தீட்டா, சீக்வென்ட் 90 பிளஸ் தீட்டானா மைனஸ் கொசிகென்ட். அதே இந்த சைட் பாருங்க, சைன் 180 மைனஸ் தீட்டா, cos 180 minus theta, tan 180 minus theta, cot 180 minus theta,
secant 180 minus theta, cosecant 180 minus theta. So 180 horizontal line, அதாவது even power. Horizontal line வந்து என்னது? No change. அப்ப sin இருந்தா sin தான், cos இருந்தா cos தான், tan இருந்தா tan தான், cot இருந்தா cot தான், secant இருந்தா secant தான், cosecant இருந்தா cosecant. அப்போ இங்க என்ன செகண்ட் குவாட்ரண்ட் sin and cosecant மட்டும் தான் சிம்பிள் பிளஸ்ஸா இருக்கும், மீதி எல்லாம் நெகட்டிவ். இங்க என்ன சிம்பிள்ஸ் வச்சோ அதே தான் வரும், செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல மாறாது, சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு சான்ஸ். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? தேர்ட் குவாட்ரண்ட். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல என்னென்ன இருக்கும் பாருங்க. 180 பிளஸ் தீட்டா, 180 பிளஸ் தீட்டா, இன்னொன்னு வந்து 270 மைனஸ் தீட்டா, sin 180 plus theta, cos 180 plus theta, tan 180 plus theta, cot 180 plus theta, secant 180 plus theta, cosecant 180 plus theta. இந்த இடத்துல அதே போல sin 270 minus theta, cos 270 minus theta, tan 270 minus theta, cot 270 minus theta, secant 270 minus theta, cosecant 270 minus theta. இப்ப நல்லா கவனிங்க, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் விட்டுடு. 180ன்றது என்னது? இட்ஸ் அ ஹரிசாண்டல் லைன். 180 ஹரிசாண்டல் லைன் சொல்லும் பொழுது நோ சேஞ்ச். சைன்னா சைன் தான், காஸ்னா காஸ் தான், டேன்னா டேன் தான், காட்னா காட்டு தான், சீக்வெண்ட்னா சீக்வெண்ட் தான், கொசிகன்னா கொசிகன். தேர்ட் குவாட்ரண்ட் என்னது? ஆல் சில்வர் டீ. டேன் அண்ட் காட் பாசிட்டிவ், டேனுக்கு நேரா பாசிட்டிவ், காட்டுக்கு நேரா பாசிட்டிவ், மீதி எல்லாம் நெகட்டிவ். அவ்வளவுதான். 270 இட்ஸ் அ வெர்டிகல் லைன். பாருங்க, ஆட் பவர்ஸ் ஆஃப் 90, 3 into 90, 3 into 90 270. அப்ப என்ன சைன் சேஞ்ச் ஆகும்? சைன்னா காசு, காஸ்னா சைனு, டேன்னா காட்டு, காட்னா டேனு, சீக்வெண்ட்னா கொசிகன், கொசிகன்ட்னா சீக்வெண்ட். தேர்ட் குவாட்ரண்ட் டேன் அண்ட் காட் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ். இவங்க ரெண்டு பேர் தான் பாசிட்டிவா இருக்கும், மீதி எல்லாம் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ். லாஸ்ட் குவாட்ரண்ட், தட் இஸ் யுவர் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் யுவர் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். இந்த ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் எப்படி போடலாம்? யூ கேன் டேக் ரெண்டு வேல்யூ, 270 மைனஸ் தீட்டா, இன்னொன்னு வந்து 360 பிளஸ் தீட்டா. 270 மைனஸ் தீட்டா இல்லையா? சைன் 270 மைனஸ் தீட்டா, காஸ் 270 மைனஸ் தீட்டா, tan 270. ஒரே ஒரு செகண்ட் பா ப்ளீஸ், கொஞ்சம் லேட் ஆகுது, போயிடாதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க, இன்னும் 2 minutesல முடிச்சிடுவேன். கொசிகன் தீட்டா 270 மைனஸ் தீட்டா, சீக்வெண்ட் 270 மைனஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இது வந்து 270, இட் இஸ் அ வெர்டிகல் லைன். அப்போ சைன் சேஞ்ச் ஆகும், காஸ் தீட்டா, சைன் தீட்டா, காட் தீட்டா, tan தீட்டா, சீக்வெண்ட் தீட்டா, கொசிகன் தீட்டா. ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்னா காஸ் கப்ஸ், காஸ் அண்ட் சீக்வெண்ட், காஸ் பிளஸ் சீக்வெண்ட் பிளஸ், மீதி எல்லாம் மைனஸ். நெக்ஸ்ட் சைன் 360 பிளஸ் தீட்டா, காஸ் 360 பிளஸ் தீட்டா. இது கொஞ்சம் கவனிச்சிங்க. tan 360 பிளஸ் தீட்டா, காட் 360 பிளஸ் தீட்டா, கொசிகன் 360 பிளஸ் தீட்டா, சீக்வெண்ட் 360 பிளஸ் தீட்டா. So now listen. இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், 0 டிகிரில இருந்து மறுபடியும் 360 வரும்போது அதே 0 டிகிரி தான். அப்ப 360 மேல 0 போட்டுடலாமா? அப்ப I can write this as sin 360. I can write this as 360 is 0 இல்லையா? அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா 360 plus 0 which is equals to sin theta. வேற ஒண்ணுமே போட தேவையில்ல, sin theta இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் we can write this as 360 minus theta, plus போட்டோம், sorry, minus அது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் போயிடும். 360 plus theta மைனஸ். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், இதை 0 minus theta minus theta, cos minus theta, cos minus theta. சரிங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து tan minus theta, cot minus theta. So cosecant minus theta, cosecant minus theta.
sequent minus theta. Fourth quadrant என்ன சொன்னேன், காசும் அந்த சீக்வெண்ட் மட்டும் பாசிட்டிவா இருக்கும். அப்போ காஸ் பாசிட்டிவ், காஸ் தீட்டா. இங்க சைன் ஏன்னா வச்சு 0 மைனஸ் தீட்டா 360ன்றது என்னது, ஹரிசாண்டல். ஹரிசாண்டல்னா அதே சைன் தான், அதே சைன் சேஞ்ச் ஆகாது, இது சேஞ்ச் ஆகாது. tan cot சீக்வெண்ட் கொசீக்வெண்ட். காசுக்கு நேரா பிளஸ், சீக்வெண்ட்டுக்கு நேரா பிளஸ், மீதி எல்லாம் நெகட்டிவ். ஸோ எல்லா வேல்யூஸையும் டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஒரு 5 minutes எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா ஐ வெரி சாரி. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வில் காம்பன்சேட் தட். கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம், ஏர்லியரா ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். ஐ ஹோப் ரியலி யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் trigonometry. இன்னும் போக போக இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண இன்னும் இன்வால்வ்மெண்ட் அதிகமாகும். ஸோ யூ கேன் கீப் ஆன் கோயிங். ஒன் டே வந்து trigonometry நீங்க சூப்பரா ஆயிடுவீங்க. trigonometry இல்லாமல் எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் எழுத முடியாது. மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் ஒரு வார்னிங் சொல்றேன். trigonometry is all rounder. It is a must topic to for any entrance examination. So thank you very much. God bless you. We'll see you in the next class. Thank you. Thank you, sir. Okay, right. Thank you, sir. Okay, bye, ma. We'll see you next week. Okay.